ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਬਸਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਨ, ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 34 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
पतवंते से पतवंते से पतपाती से पतवंते से पतपाती से पतवंते से पूरेशा से पूरेशा सुंदर सुगण स्वरूपत नानक सुंदर सुगण स्वरूपत नानक जिन हर हर नाम विसाहा जिन हर हर नाम विसाहा गत पावे सुख सहज आनंदा सुख सहज आनंदा काटे जानकी हर राम नाम जपना हर राम नाम जपना गत पावे सुख सहज आनंदा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जानकी हरे राम नाम जपना हरे राम नाम जपना हरे राम नाम जपना वाहिगुरु
अब की
की बात बख्श बंदे को बाबर न पवचन तेरा हक की बात बख्श बंदे को बाबर न पवचन तेरा कह कबीर सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे खेती करो न मेरा अब की बात बख्श बंदे और न पवचन तेरा अब की बात बख्श बंदे और न पवचन तेरा बाबा अपना सोएगा बाबा अपना सोएगा अपना सोएगा अपना सोएगा कली कली का लेका मांगे कली कली का लेका मांगे कायम चेतुना हो कायम चेतुना धर्म राय जब लेखा मांगे धर्म राय जब लेखा मांगे धर्म जब लेखा मांगे ता क्या मुकले खे जाएगा सिमरन भजन दयाल की नीतो मुख छोटा पाएगा कर्म धर्म राय जब लेखा मांगे धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी बेकसी भारी बाकी बेकसी भारी पंच किरसानवा भाग गए पंच किरसानवा भाग गए ले बाते उठियो गलबारी ले बाते उठियो गलबारी कह कबीर सुनो रे संतो कह कबीर सुनो रे संतो खेती करो न मेरा अब की बात बख्श बंदे को और न पवचन तेरा अब की बात बख्श बंदे को और न पवचन तेरा कह कबीर सुनो रे
की बात बख्श नंदे बहुरन पव जन तेरा अब की बात बख्श नंदे बहुरन पव जन तेरा अब की बात बख्श नंदे बहुरन पव जन तेरा हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जी आप जी दे दर घर दे सेवक प्रोफेसर सरदार गुरतेज सिंह जी आप जी ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ श्री अखंड पाठ साहिब दे जाप आरंभ करवाए सन तिना दे अज निर्विघ्नता सहित भोग पाए गए उपरंत इस पावन स्थान ते सुंदर दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर हरि जस कीर्तन होया आनंद साहिब दियां 6 पौड़ियां दे जाप होए सेवा निभाउंदिया पासो होइया भुला दी खिमा जी अगे वास्ते सुमत बख्शनी जी कृपा करनी विछड़ी रूह नूं अपने चरनां च निवास बख्शना जी लोक सुखिए पर लोक सुहेले करने आवागमन दे चक्रां तो बचाउणा जी अपने चरनां च निवास बख्शना आत्मिक शांति बख्शनी जी समूह परिवार साथ संबंधियां नूं भाना मनन दा बल बख्शना जी परिवार अंदर सुख शांति वरताई रखनी जी आई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तेल फुल पेटावा दर प्रवान करनिया जी आप जी वालों बख्शिया हुई दाता जो परिवार वालों सुंदर मला सा भेंट कीते गए अंगीकार करने आप जी दे हजूर पंचम कड़ा प्रसादी देव सज के हाजिर है दान प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद समूह संगत विच वरते करो कृपा पावन हुकम बख्श के संगतां नूं किरतार्थ करो जी सी प्यारे मेर जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह धन वाहिगुरु साहिब जी सोही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए
ਸਿਮਰੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਰਹਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੀ। ਕਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਕਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਸੰਤਰ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 4 ਸੰਗਾਤੀ ਹੈ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, 11 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਗਿਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਰੇ 1430 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਉਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਸੀ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਵੀ ਜੰਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ US ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੋਹ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ 1914-15 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਲਈ ਕੈਂਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਸ ਪਿਆਰੀ ਬੋਸ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਜਦ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ, ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਈ।
बाद लाला लाजपत राय के बड़े भरा ने उन्होंने सारा कुछ प्राइवेट कराया, क्योंकि गरीब बाबा का निर्भर करके कोई भी स्कूल दाखिला नहीं दिता सी। उन्हें 10वीं आपके स्कूल जगाओ कराई, फिर उन्हें +2 भी जाके आगरे प्राइवेट कराई, उत्थे जाके उन्हें MBBS भी जाके आगरे मेडिकल कराई कि तेन पंजाब के किसी कॉलेज दाखिला नहीं मिलना। ये सारा कुछ लाला लाजपत के बड़े भरा ने कराया। तो फिर हम नौकरी बाहर ही बात कि पंजाब के इंडिया में नौकरी नहीं कर रहा, तू फौज ही भर्ती होगा। फौज भर्ती करके बाहर गए हुए थे, मुख तो इनकलाबी सी, वो छुट्टी आए हुए थे, तो जैतों का मोर्चा लगे हुआ सीगा। जैतों के मोर्चे में सिंह चलते थे अंमृतसर तो जैतों तक आते सी, तो राह के मलेरिया पैदा हो जाता सी। उन्होंने तेजा सिंह जो डिक्टेटर सी, वो क्या जी जो गर्मियाँ बीमार हो जाए, मलेरिया हो जाता, उल्टी लुल्टी लग जाए तो बहुत औखे होने हैं, वो डॉक्टर नाम नहीं जाए। वो कहते भी डॉक्टर के से छुट्टी आया वो ला लेना, एक जथे नाल ये जोड़ता, ये अपनी तय करके आ गए। जिन्हें जथे नाल ये उससे तो फायदे हो गए, 3-4 समुद्र शहीद हो गया, वो तो मौके पर फड़े गए। डॉक्टर की चुनी नाल से बाद में नर भी राज शाम आ गया सी, इन्हें 90 जेल से बाहर कर दिया गया। इन्हें तो डिग्री खो नहीं गई यूनिवर्सिटी डॉक्टर की, इन्होंने कराया कर दिया गया, नौकरी में बहुत कर दिया गया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो अपील की मेरी डिग्री तुम वापस नहीं हो सकते, वो जज सिंह ने उस वे शिमले आई सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा गौरमेंट मीडिया ने कहा प्रिंसिपल ने कि असं डिग्री नहीं कोई ये पढ़ाते साढ़े 7,000 की सब्सिडी लगी, सारा खर्च है, ये 7,000 सारा वापस करके निकले रहे। फिर उन्होंने हाईकोर्ट के जज सुप्रीम ने कहा कि तुम 7,000 जमा करा, इन्होंने कहा 2-3 तरीक तक मैं ये सारे हिसाब से 100-200 मांग के इन्हें 7,000 जमा कराया, डिग्री दी। फिर सोचा कि हम प्रैक्टिस कितने की जाए। अंमृतसर जब तक लिया के डॉक्टर कौर सी जब तो जाते मुझसे बात करके गए गुरुद्वारे से, यानी मुझसे शहर भी सोना है, गुरुद्वारा साहब बड़ा वधिया है, जो दरबार साहब है उत्थे ठीक बड़ा लगेगा। इन्होंने आके उत्थे प्रैक्टिस कर ली, गुरुद्वारे से रहने लग गए, तो उत्थे लंगर छकन लग गए। 1 साल उत्थे फ्री सेवा की मुक्तसर गुरुद्वारे से, बाद में जब प्रैक्टिस चल गई बाहर ले लिया तो उत्थे रह गए। प्रोफेसर गुरतेज सिंह का जन्म जो सब कुछ होया, इन्होंने नाम के नाल ही भुल्लर पिंड का भुल्लर खानदान जो है, बाबा पाला सिंह नाना जी बहुत ये जथेदार से गुरसिख से। उस बाद इन्होंने उत्थे खालसा स्कूल अपनी हायर सेकेंडरी की, खालसा स्कूल बड़ा मशहूर स्कूल से मुक्तसर का, जितों दसम का आवाज 8 का आवाज, तो उन्होंने उतो मैट्रिक की ICS हो जाए जी चंडीगढ़ बनाया। चंडीगढ़ की जाना मसला खालसा स्कूल से पढ़िया हो सकता। उस बाद खालसा कॉलेज अमृतसर चले गए, उतो फिर MSc करके खालसा गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज जाके प्लस लग गए। अखीर तक फिर इतने रिटायर हुए। तो इन्होंने आपके बच्चों बहुत तनदेही पढ़ाया। एक इन्होंने पेपर से कि उस वे एरा से ट्यूशन का PMT का एरा से, पर इन्होंने कदे भी फीस नहीं ली, कदे किसी स्टूडेंट को ट्यूशन नहीं पढ़ाई, आपकी तनख्वाह से गुजारा किया। थोड़ी जी जमीन ले ली एयरपोर्ट से, जमीन का बड़ा शौक से, पंछियों का बड़ा शौक से, उत्थे में बड़े कुकड़ बड़ा बैठे के कुत्ते बैठे लगे से, रोज़ गेड़ा मारते गए, सुबह 6 बजे जाते थे, गेड़ा मार के फिर कॉलेज जाते थे। इन्होंने कुछ सब्जियां भी नवीं चलियाँ, फल फ्रूट भी नवे चलते, जिम्मे एनवायरमेंट नाल कुदरत नाल बहुत प्यार से। ये आते एक चंगे इंसान से, कदे भी जी कॉलेज की पॉलिटिक्स से वो हिस्सा नहीं पा लगे सी। यूनियन के भी उस ग्रुप में मतलब सारे प्रोफेसर बैठे ने, जोड़ा ग्रुप नैतिकता का संबंध रखता से, चंगा ग्रुप होता है, हमेशा उसको सपोर्ट करते थे, ओपन नहीं करते थे, कदे भी करप्ट ग्रुप को सपोर्ट करते थे। बड़े गुरसिख से किसी नाल भी निंदा चुनी करते। आज सारे प्रोफेसर पता ही है, सब ने बरत्या है कि आपका मस्त करना है, आपका काम वधिया करना है। जिन्हें चिर पढ़ाया बहुत वधिया पढ़ाया, आपका बहुत वधिया जिंदगी जो है। इन्होंने फिर ब्याह इन्होंने फंदेवाल हो गया करिया भैन जी वजीत नाल प्रोफेसर से। इन्होंने फादर दोनों कस्टमर पंजाब सरकार से, फिर एक बेटा एक बेटी हुए, बीतू बेटी है वो कनेडा रहती है। एक भी डॉक्टर ये अपने मैक्स रेडियोलॉजिस्ट है। एक भी ने आपने प्योरी बहुत से बहुत जोरदार जान से
ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਖੜਾ ਕਰ ਹਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ ਇਸ ਉਹਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਲੋੜ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ was worthy son of worthy father and Professor Gurtej Singh is worthy father of worthy daughter and son. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਦਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਮਾਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਤਨਾ ਸਹਿਜ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਹਾਣਾ ਬਾਗ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਤਰ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਗਾਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਭ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਧੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੋ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ